السلام علیکم دوستوں، ایک بہت ضروری بات ہے جو کہ میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں، کیونکہ جیسا میرے ساتھ ہوا ہے یا ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوا ہو، اور نہ ہوا تو کیا پتہ آگے سے ہو، کیونکہ میں بھی بہت پریشان ہوں۔ کہتے ہیں نا، سرکار بھی کہتی ہے کہ بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ، تو بیٹیوں کو پڑھائیں گے کیسے؟ کہاں پڑھائیں گے؟ کہ ہمارے پاس اتنا ذریعہ نہیں جو کہ ہم پرائیویٹ اسکول میں اپنی بیٹیوں کو پڑھا سکیں، اتنا ہمارے پاس پیسہ نہیں جو کہ ہم پرائیویٹ کی فیس بھر سکیں، وہاں کے کورس کے حساب سے، سال کی فیس کے حساب سے ہم وہاں کا پیسہ دے سکیں، ہمارے پاس اتنا نہیں ہے۔ اور سرکاری اسکول میں جاؤ تو وہاں بات کرنے کے لیے تیار نہیں، ایڈمیشن لینے کے لیے تیار نہیں، جائے تو جائے کہاں؟ بیٹیوں کو پڑھائیں تو کہاں پڑھائیں؟ کہیں غریبوں کی بوجھ ہے، پہچان ہے کہیں غریبوں کی؟ بہت زیادہ میں پریشان ہوں، اور میں نے یہ ویڈیو اسی لیے بنائی ہے کیونکہ میں اب بالکل میں تھک چکی ہوں، ہار گئی ہوں میں بالکل۔ اور میری 3 بیٹی ہیں، اور میرے اپنی بیٹیوں کو میں پڑھانا چاہتی ہوں، میں ایڈمیشن کے لیے پھر رہی ہوں۔ جب سے مجھے پتہ چلا ہے 1 اپریل کو مجھے پتہ چلا کہ ایڈمیشن شروع ہے، تو میں 5 اپریل سے پریشان ہوں۔ میں اپنے ہسبینڈ کو بھی بھیج رہی تھی اسکولوں میں کہ ایڈمیشن شروع ہو، معلوم کرو جا کے شروع ہے یا نہیں ہے۔ پرائیویٹ میں تو میں نے معلوم نہیں کیا، کیونکہ پرائیویٹ کی میری اس وقت حیثیت نہیں ہے، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں، اور میرے ہسبینڈ کی طبیعت بھی خراب ہے، ان کو 2 مہینے ہو چکے ہیں، عید سے پہلے سے ہی ان کی طبیعت خراب ہے، ان کے درد ہے، اور اب آ کے ہم نے الٹرا ساؤنڈ کرایا ہے ان کا، تو ان کے کلیجہ مطلب جو لیور ہوتا ہے وہ بڑھا ہوا آیا ہے، اور ان کے کڈنی میں بھی پتھری آئی ہیں، اور میرے بھی پت کی تھیلی میں پہلے سے ہی پتھری ہیں، اور گردے میں بھی پتھری ہیں، مطلب کڈنی میں بھی میرے پتھری ہیں، اور بھی میرے بہت سی پریشانی ہے۔ اللہ نہ کسی کو دکھ دے، نہ پریشانی دے، اور اگر ہے بھی تو اللہ تعالیٰ سب کو شفا دے، اور مجھے بھی شفا دے، میرے شوہر کو بھی شفا دے۔ تو ہم لوگ بہت پریشان تھے، اور پریشانی اور دکھ میں ہی ہم لوگ پھر رہے تھے کہ ہمارے بچوں کا، ہماری بیٹیوں کا بھی داخلہ ہو جائے، ہماری بیٹی بھی پڑھ لیں۔ تو ہم لوگ معلوم کرتے کرتے گئے، دور ہے کافی، کوئی 1-1.5 کلومیٹر دوری پہ ہے، ایک سرکاری اسکول ہے، ہم وہاں گئے معلوم کرتے ہوئے، تو وہاں پہ ہمیں بول دیا کہ آپ لوگ کل آنا، آج دیر ہو گئی ہے، آپ لوگ کل آنا، آپ دیر سے آئے، جس میں کہ ہم سویرے گئے تھے، ہم گئے تھے 8 بجے، ہم وہاں پہنچ گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کل سویرے آنا۔ تو اگلے دن ہم پھر گئے، یہی کوئی 7-7:30 بجے کے قریب ہم وہاں پہنچ گئے، تو انہوں نے کہا کہ آج بھیڑ بہت ہے، اور آپ نہ کل آنا، کل 10 بجے کے قریب آپ آ جانا۔ ٹھیک ہے، ہم بیٹیوں کو ہم اپنی ساتھ لے کر گئے تھے، کرایہ لگا کر گئے تھے، تو ہم وہاں سے آ گئے۔ پھر اگلے دن پھر ہم گئے وہاں پر 10 بجے کے قریب، کیونکہ انہوں نے 10 بجے ہمیں بلایا تھا، تو ہم 10 بجے ہی وہاں گئے، پرنسپل نے بولا کہ 10 بجے آنا کل، تو ہم 10 بجے کے قریب وہاں پر گئے۔ 10 بجے کے قریب جانے پہ وہاں پر ہم گئے، تو پھر سے ہمیں یہ بولا گیا کہ آج نہیں، آج تو بہت بھیڑ ہے، اور آپ نے ایسا کرنا کل آنا۔ اور ہم نے کہا آپ نے ہمیں 10 بجے ہی بلایا تھا، ہم کئی روز سے یہاں چکر کاٹ رہے ہیں، تو آپ نے ہمیں 10 بجے بلایا تھا، تو ہم 10 بجے آ گئے، کل آپ نے سویرے بلایا، ہم سویرے آ گئے، تو کچھ تو ہمیں ہاں میں جواب دیں، بولے کہ نہیں آپ کل آ جانا، آج بھیڑ بہت ہے، کیونکہ بچوں کے رزلٹ بھی تیار کر رہے ہیں ہم لوگ، اور بچوں کو داخلے بھی کر رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا جیسے کہ آپ دوسروں کے بچوں کے داخلے کر رہے ہیں، تو ہماری بھی بچوں کا داخلہ کر لیں، تو ہم بھی تو داخلے کے لیے آ رہے ہیں، ہم کب سے یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں بھیڑ میں، ہم بھی تو نمبر لگا رہے ہیں، بھائی ہماری طرف بھی غور دیں۔ انہوں نے ہمیں بس یہی کہہ کر ٹال دیا کہ آپ کل آنا۔ کل پھر ہم اپنی بیٹیوں کو لے کر ہم پھر سے اپنے گھر پر آ گئے۔ آنے کے بعد میں پھر ہم اگلے دن گئے، کیونکہ ہمیں فکر تھی، ہمیں راتوں کو نیند بھی نہیں آ رہی تھی، کیونکہ میرے شوہر کی بھی طبیعت خراب تھی، میری بھی خراب تھی، مجھے لگا کہ 1 سال سے میری بچیاں پڑھ نہیں رہی ہیں، اگر میں نے اس بار بھی داخلہ نہیں کرایا تو پھر بھی نہیں پڑھ پائیں گی، یہ سال بھی میری بچوں کا برباد جائے گا، تو پرائیویٹ میں میری حیثیت نہیں ہے، تو میں سرکاری میں ہی پڑھا لوں، دنیا سرکاری میں بچوں کو پڑھا رہی ہے اپنا، تو میں بھی بیٹیوں کو اپنی سرکاری میں ہی پڑھا لوں گی۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ گئے،
मैं अपनी दोनों बेटियों को लेकर गई, छोटी बेटी को मैं नहीं लेकर गई। मैं सिर्फ 2 बेटियों को, बड़ी वाली को लेकर गई, और इनके अब्बू गए, मैं गई साथ, और हम लोग किराया लगा के फिर से हम गए। वहाँ जाने पे फिर से हमें यही कहा गया कि आज मैम नहीं आई हैं, आज प्रिंसिपल नहीं है, आप ऐसा है कल आना, कल आप सवेरे आ जाना। हमने उनसे फिर बातचीत की, उन्होंने हमसे कोई बात ही नहीं की और हमें वापस भेज दिया, कहने लगे कि बहुत भीड़ है, आप कल आना। उसके बाद फिर हमने उनसे, हम घर पर आए, हमने सोचा ये तो हमें अगले दिन कहकर तारीख पर तारीख रख रहे हैं और हमें टाल देते हैं, तो क्यों ना हम इनसे साफ क्लियर बात करें। तो हमने जाने से पहले अगले दिन जब हम आए, 5वां दिन हो चुका था, 5वें दिन पे जब हम जाने के लिए तैयार हुए, तो मैंने सोचा कि हम क्यों ना फ़ोन करके पूछ लें, क्योंकि हम किराया लगा कर जाएंगे, रोज़ डेली हम किराया लगा कर जा रहे हैं और आते भी हैं किराए से ही। तो हमने उनके पास फ़ोन किया, हमने कहा कि हमारे हस्बैंड ने कहा कि भाई हमें दाखिला कराना है और हम कई रोज़ से चक्कर काट रहे हैं, आपने आज बोला था कि इस टाइम आना, तो हम आ जाएँ क्या? तो उन्होंने बोला कि नहीं, आज नहीं, आप लोग कल आना। उन्होंने फिर से हमें यही बोला कि आज नहीं, आप लोग कल आना। तो मैंने अपने हस्बैंड से फ़ोन लिया और मैंने कहा कि भाई आप हमें आज कल टाल रहे हो, आप हमें टाइम भी दे रहे हो कि इस टाइम आना, उस टाइम आना, हम उसी टाइम पर आ रहे हैं, तो आप हमें मना कर देते हो, हमें साफ कहो ना कि एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो उन्होंने लास्ट टाइम पे ये कहा कि नहीं देखो, एडमिशन नहीं होगा और फॉर्म नहीं है। हमने उनसे कहा, मुझे गुस्सा आया, मुझे सुनकर बहुत गुस्सा आया। तो मैंने कहा कि जब फॉर्म नहीं है तो हम 5 दिन से रोज़ चक्कर काट रहे हैं तुम्हारे पास, और तुम हमें टाल देते हो कि आज नहीं, कल आना, इस टाइम आना, इस टाइम आना। तो जब फॉर्म नहीं थे तो तुम हमें पहले दिन ही कह देते, दूसरे दिन कह देते कि भाई फॉर्म नहीं है, फॉर्म ख़त्म हो चुके हैं और दाखिला नहीं होगा बच्चों का, तो हम कहीं और कोशिश करते। हम अपनी गरीबी को लेकर हम चक्कर लगा रहे हैं, वहाँ पर जा रहे हैं, 40 रुपये, 50 रुपये, रोज़ हम 80 रुपये खर्च करके आते हैं प्लॉट फेयर के लिए। तो हमें तो जब भी मना कर देते, तो उन्होंने फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटने के बाद मैं मतलब कि ऐसा वक्त था, मेरी आंखों में आंसू आया बहुत ही। मुझे ख़्याल आया कि दुख में, जब दुख होता है ना और इंसान का कामकाज नहीं होता, तो परेशानी पे परेशानी आती है। फिर भी मैंने कहा कि अल्लाह तेरा शुक्र है, जो तू जैसे हाल में रखे तेरा शुक्र है, हमें मंजूर है जो जिस तरह तो हमें जिस हाल में रखे। इस वक्त भी मुझे बताते हुए मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं बहुत रोऊँ, और उस वक्त भी मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बहुत रोऊँ। और मेरी बच्ची भी देख देख कर, सुन सुन कर ये कहती थी कि अम्मी हम अब इस साल भी नहीं पढ़ पाएंगी क्या, हम कब पढ़ेंगे, हमारा भी तो मन है पढ़ने का, हम पैसे वाले नहीं, हम प्राइवेट में नहीं पढ़ सकते, तो क्या हमारा सरकारी स्कूलों में भी नहीं हो सकता। उनकी ये बातें सुन के बच्चों की मैं भी परेशान होती थी। मैंने फिर मालूम किया एक स्कूल का, और वो भी सरकारी था, मुझे बताया कि आप वहाँ पर जाओ, वहाँ मालूम कर लो। मैं वहाँ चक्कर काटती, मेरे शौहर को मैंने भेजा, गेट बंद था, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है आप कल आ जाना, गेट नहीं खोल ले लो। और भी बहुत सी औरतें थीं, लेडीज़ थीं बाहर, गेट बहुत खुलवाया, नहीं खुला, मेरे शौहर वापस आ गए। फिर उन्होंने मुझे आकर बताया कि 8 दिन के बाद एडमिशन होंगे वहाँ पर। मैं 8 दिन के बाद दूसरे स्कूल का बताया, दूसरे स्कूल में मैं फिर 8 दिन के बाद गई, वो बच्चों का स्कूल था, सरकारी स्कूल था। मैं वहाँ गई, हमारे आसपास के एरिया में ही था, लेकिन है दूर। मैं फिर वहाँ पर गई खुद से। पहले मैंने उनकी जो बाहरी प्रिंसिपल का से, जो मतलब प्रिंसिपल से बड़ी होती हैं, मैं तो नहीं जानती कौन थी वो, उनका नंबर था बाहर ही लिखा हुआ, और लेडीज़ भी उनसे बात कर रही थी। मैंने भी उनका नंबर लेकर बाहर बोर्ड से ही मैंने उनसे बात की। तो उन्होंने कहा कि आप कल आ जाना, एडमिशन हो जाएंगे, आप कल आ जाना। तो मैं वहाँ से वापस आ गई, जो और भी लेडीज़ थी वे भी वापस आ गई। फिर हम अगले दिन हम गए वहाँ। अगले दिन जाने पे हमने वहाँ बात की, ढूंढा कि प्रिंसिपल रूम कौन सा है, बच्चों से मालूम किया, काफ़ी परेशान थे हम। मायूसी थी कि हो सके यहाँ से भी मना कर दें, पता नहीं यहाँ क्या क्या कहेंगे क्या नहीं। बहुत सी वहाँ लेडीज़ खड़ी हुई थी जो कि अपने बच्चों को लेकर खड़ी थी। मैंने उनसे मालूम किया कि तुम्हारे बच्चों का दाखिला हो गया क्या, तुम दाखिला कराने आई हो? बोली कि हाँ। तो मैंने कहा हो गया? बोली कि नहीं अभी नहीं हुआ, मैम बात करने के लिए तैयार नहीं है, और तुम ऑफिस में मत जाओ, तुमसे भी बात नहीं कहेंगी, डांट के भगा देंगी। तो मैंने फिर से हिम्मत की, मैंने सोचा कि हिम्मत करती हूँ जाने की, हो सके बात कर लें। मैं प्रिंसिपल मैम के रूम में गई, मैं बाहर ही खड़ी रही जब तक। दरवाजे को मैंने खटखटाया, मैंने सोचा कि दरवाज़ा खटखटा के जाना बेहतर है।
तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और नज़र नीचे कर ली। वो कुछ लिख रही थी, काम कर रही थी कुछ, नज़र नीचे कर ली। और 5 से 6 मिनट हम वहाँ खड़े रहे और उन्होंने हमें हमारी तरफ कोई गौर नहीं दिया। और भी टीचर मैम आ रही थी, उनसे बात करती नहीं, लेकिन हमसे कोई गौर नहीं दी। और भी जो मेरे साथ में लेडीज़ थी, अपने बच्चों का दाखिला कराने आई थी, वो भी बोल रही थी बार बार, उनकी तरफ भी कोई गौर नहीं दी। अच्छा, फिर उसके बाद फिर मैं हिम्मत करके मैं अंदर गई। मैंने जाके उनसे कहा कि मैम हमें, उन्होंने मुझसे एकदम फ़ौरन नहीं कहा हाँ क्या बात है। उनका रवैया ही इतना बुरा था, मतलब कि उनके बोली में नरमी ही नहीं थी, इतनी सख्त आवाज़ से वो बात कर रही थी। तो मैंने कहा कि मैम मुझे बच्चियों का दाखिला कराना है अपनी। बोली कि दाखिला नहीं होगा। मैंने कहा क्यों नहीं होगा, हम लोग अब से पहले हम कितनी बार चक्कर काट चुके हैं, तो हमें बता दिया था कि फ़लाँ तारीख को तुम आना, दाखिला हो जाएगा। तो बोली कि कितना पढ़ा है बच्चे ने। तो मैंने कहा इस बच्चे ने 5वीं पढ़ रखी है और मदरसे की पढ़ी हुई बच्ची है मेरी। तो बोली कि 8 दिन के बाद आना, टेस्ट लिया जाएगा। तो मैंने कहा टेस्ट लिया जाएगा, आप अभी टेस्ट ले लें, अगले 8 दिन बाद हम आएंगे, आप कह दो कि एडमिशन ख़त्म हो गए। तो उन्होंने मुझसे बोला कि एडमिशन नहीं हो रहे, एडमिशन ख़त्म हो गए। और 5वीं क्लास पढ़ी हुई है बच्ची, और 5वीं क्लास में 200-250 बच्चे हैं। 6ठी क्लास में हम अगर इसे लेंगे 200-250 बच्चे हैं और हम इसको नहीं ले पाएंगे, एडमिशन नहीं हो पाएगा। जब मैंने उनसे खुशामद की तो उन्होंने कहा ऐसा है, मंडे में आना, टेस्ट लिया जाएगा। तो मैंने कहा टेस्ट अभी ले लें। तो बोली नहीं अब नहीं ले सकते, मंडे में लेंगे टेस्ट। तो मैंने कहा आप अभी मना कर रहे हो कि एडमिशन नहीं होगा, जब एडमिशन नहीं होगा तो मंडे में ही क्यों बुला रहे हो। अगर हम मंडे में भी अपने बच्चों को लेकर आएंगे और आप टेस्ट नहीं लोगे, लो भी लो या नहीं भी लो, अब अभी बात करने के लिए तैयार नहीं, इतनी सख्ती से बात कर रही हो, तो अगले मंडे पे टेस्ट लेने पे एडमिशन हो जाएगा या नहीं होगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कुछ कह नहीं सकती, होगा या नहीं होगा, आ जाना, चक्कर काट लेना। उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। इस तरह कह के हमें टाल दिया। मैं वहाँ से आ गई तो वहाँ और भी लेडीज़ खड़ी हुई थी, उनसे भी कोई बात नहीं की। तो मैंने कहा बेकार है यहाँ भी कोशिश करना, जब साफ़ मना कर दिया कि एडमिशन नहीं होगा, बच्चे बहुत हैं, हम कहाँ तक दाखिला करें, आ जाते हैं मुँह उठा के। इस तरह उन्होंने कहा, आ जाते हैं मुँह उठा के। जब हम वापस आने लगे तो उन्होंने ये कहा, तो मुझे ये बात बहुत बुरी लगी। मेरी आंखों में वहीं आंसू आ गए, मेरी बच्ची की आंखों में भी आंसू आ गए, मुझे बहुत बुरी लगी ये बात। तो वहाँ से आने के बाद मैं घर आ गई। मैं बहुत मायूस थी, मैं इतना मायूस थी कि मैं बस बार बार मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे और मैं रो रही थी। मेरी बच्ची मुझे समझा रही थी कि मैं अब रो मत, अल्लाह हमारा साथ देगा। मैं भी चाहती हूँ अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, और जबकि प्राइवेट की हमारी हैसियत नहीं है तो क्या सरकारी स्कूल में हमारे बच्चे नहीं पढ़ सकती। सरकारी स्कूल होते किस लिए, इसीलिए तो होता है ना कि हमारी बच्चे पढ़ें। और जब हम चाह रहे हैं खुद से ही अपने बच्चों को पढ़ाना, और हमारी बच्ची खुद चाह रही हैं कि हम पढ़ें, हम कोशिश करेंगे, हम मेहनत करेंगे, तो क्यों नहीं हमारे बच्चों का दाखिला हो रहा है। वो भी तो बच्चे हैं जो कि प्राइवेट में भी और सरकारी में भी जाते हैं और पढ़ नहीं पाते, स्कूल से भाग भाग के आ जाते हैं। उनसे बेहतर तो है हमारी बच्ची जो कि चाह रही है पढ़ने के लिए, कि कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कैसे बेटियों को पढ़ा लें बताएं, कैसे बचाएं बेटियों को, कहाँ तक बढ़ाएं बेटियों को। जब पढ़ेंगी जभी तो बेटी बढ़ेंगी, जब दाखिले होंगे उनके तभी तो बेटी पढ़ेंगी। और जब दाखिले ही नहीं लेंगे, सरकारी स्कूलों में ही जब दाखिले नहीं ले रहे, तो बताओ बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से। और औकात हमारी इतनी है नहीं जो कि हम सरकारी में ना पढ़ाएं, हम प्राइवेट में पढ़ा लें, इतनी हमारी औकात नहीं। तो बताओ कैसे होगा। मैं वहाँ से आ गई। उसके बाद मैंने फिर से कोशिश की। एक पास में ही एक स्कूल है, वो छोटा स्कूल है, बहुत कम क्लास का है, 5वीं क्लास तक का वो स्कूल है। तो मैंने सोचा चलो 6ठी 7वीं ना सही तो कम से कम 5वीं में ही मैं पढ़ा लूँगी अपने बच्चों को। तो मैं वहाँ गई, तो मैंने वहाँ पर मालूम किया, वहाँ कहा गया कि हाँ एडमिशन हो रहे हैं, हो जाएंगे, लेकिन कल होंगे। मैं वहाँ से आ गई। कल मैं फिर गई अकेली ही, बच्चों को नहीं लेकर गई, मैं खुद अकेली गई। मैंने वहाँ जाकर मैम से बात की। मैम ने कहा कि हाँ एडमिशन हो रहे हैं। तो मैंने उनको पूछा कि क्या क्या चाहिए। उन्होंने मुझे बताया कि ये चीज़ चाहिए, एडमिशन हो जाएंगे, आप बच्चों को ले आओ। मैं फट से आई, फ़ौरन ही मैं बच्चों को लेकर गई यहाँ से, और मैम ने जो था मेरे बच्चों का एडमिशन ले लिया। मेरी छोटी बेटी है, सबसे छोटी उसका भी, और जो पिछली बेटी है उसका भी। बड़ी बेटी का नहीं हुआ। बड़ी बेटी को ये कहा कि ये बड़ी है, इसका दूसरे स्कूल में होगा, ये छोटी है, इनका यहाँ हो जाएगा। तो उन्होंने, अल्लाह ने उनके दिल में इतना रहम डाला, और मैं दुआ करके गई थी कि अल्लाह ताला यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए। तो अल्लाह ताला ने
ان کے دل میں اتنا رحم ڈالا کہ انہوں نے ایڈمیشن لے لیا میرے بچوں کا، اور جو جو ان کو آئی ڈی چاہیے تھی وہ سب لی، اور اچھے سے مجھ سے بات کی، مجھ سے ہی نہیں اور بھی عورتوں سے جو کہ وہاں غریب اپنے بچوں کا داخلہ کرانے آ رہی تھی، ان سے بھی بہت اچھے سے بات کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے۔ تو انہوں نے میرے بچوں کا ایڈمیشن لے لیا، 2 بیٹوں کا میری ایڈمیشن ہو چکا ہے، باقی جو میری بڑی بیٹی ہے اس کا ایڈمیشن ابھی نہیں ہوا ہے۔ اس کی طرف سے بھی میں پریشان ہوں کہ کہاں کراؤں، اور اب ایڈمیشن کچھ ہی دن میں بند بھی ہو جائیں گے تو میں کہاں کراؤں، الیکشن بھی آنے والے ہیں، اور پرائیویٹ میں میری حیثیت نہیں جو کہ میں پرائیویٹ میں کرا سکوں، کیونکہ جو میرے کمانے والے ہیں وہی پڑھے ہوئے ہیں، اور تو میرا کوئی کمانے والے ہی نہیں ہے۔ اور میرے شوہر ہیں، 2 مہینے ہو گئے ان کو دکھ بیماری جھیلتے، ان کے لیور بڑھا ہوا ہے، کڈنی میں بھی پتھری ہیں، ان کو بہت پریشانی ہو رہی ہے، کام پر بھی نہیں جا رہے کیونکہ درد ہمیشہ ہوتا رہتا ہے، تو کام بھی نہیں ہو پا رہا ان سے، پھر بھی اپنے بچوں کے لیے مزدوری پہ جا رہے ہیں، کیونکہ ہماری مزدوری ہے، کوئی ہمارا اپنا ایسا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ جب بھی بیچارے مزدوری پہ کبھی جاتے ہیں، جب ہی تڑپ جاتے ہیں، بہت بری طرح تڑپتے ہیں آ کے درد میں، اوپر سے میں بھی بیمار رہتی ہوں۔ تو میں بس یہی کہنا چاہوں، میں بہت پریشان تھی، میں نے سوچا کیوں نہ میں اس بات کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہو، جو میری بہنیں داخلہ کرانے اپنے بچوں کا گئی ہوں ان کے ساتھ ایسا ہوا ہو۔ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، میرا دل بہت پریشان ہے، میں بہت دکھی ہوں، تو میں آپ تک یہ ویڈیو پہنچا رہی ہوں۔ اور ایسا رویہ ہونا نہیں چاہیے ٹیچر کا، بھئی داخلہ لے لیں بچوں کا، جب آپ داخلہ ہی نہیں لوگے تو بچے پڑھیں گی کہاں سے؟ داخلہ لو، ان کے پیرنٹس سے اچھے سے بات کرو، ماں باپ اگر جا رہے ہیں تو ان سے اچھے سے بات کرو۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ الٹا سیدھا کہہ کر آپ کچھ بھی کہہ کر اور منع کر دو کہ نہیں ہوگا؟ تو میرا جی بہت پریشان تھا، اب بھی میں بہت دکھی ہوں۔ اب میرے 2 بچوں کا تو ہو چکا ہے، لیکن میری بڑی بیٹی کا بھی نہیں ہوا ہے۔ اب دیکھو، یا تو یہ 1 سال یوں ہی جائے گا، مجھے اس کو ٹیوشن پڑھانا پڑے گا، اور ابھی اتنا حساب نہیں جو کہ میں اپنے بچے کا داخلہ کہیں کرا دوں۔ تو بس میں یہی کہنا چاہ رہی تھی، میں بہت پریشان تھی، میں نے سوچا کیوں نہ میں ویڈیو بناؤں اور آپ تک اس بات کو پہنچاؤں، تو آپ لوگ بتائیں کہ میرے ساتھ صحیح ہوا یا غلط۔ جہاں تک مجھے پتہ ہے میرے ساتھ صحیح نہیں ہوا، اور میں چاہتی اپنے بچوں کو پڑھانا، میں غریب ہوں، میرا گھر اپنا نہیں، کرایہ کا گھر ہے، میرے شوہر مزدور ہیں، تو میں بھی اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتی ہوں، لیکن بچوں کا داخلہ نہیں ہو رہا تھا تو میں بہت پریشان تھی، بالکل ہی کوئی مطلب سمجھ سے بات ہی نہیں کر رہا تھا، اور اب 2 بچوں کا ہو چکا ہے مگر بڑی بیٹی کا بھی نہیں ہوا۔ تو مجھے بس اتنی سی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں، اور بس اور میں اس سے آگے کیا کہوں، میں بہت پریشان ہوں، سوچ سوچ کے میرا دماغ اتنا ٹینشن میں ہے بہت ہی زیادہ۔ بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ بس دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔